मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में दार ठाकुर जयंती पर गौरवमयी सांस्कृतिक संध्या अनन्य दार ठाकुर। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में 27 अप्रैल 2026 रविवार को शहरवासियों ने एक यादगार और गरिमामयी सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना। इंडिको होटल के सुसज्जित सभागार में दार ठाकुर की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम अनन्य दार ठाकुर का आयोजन किया गया। दार ठाकुर इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी की पहल पर आयोजित ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होकर संस्कृति, शिक्षा और मानवीय मूल्यों के अद्भुत संगम में बदल गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि स्वागत, दीप प्रज्वलन और दार ठाकुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिससे वातावरण श्रद्धा और भावनाओं से भर उठा। इसके बाद मंच पर कला, साहित्य और समाज सेवा के अनेक प्रेरणादायक अध्याय प्रस्तुत किए गए। विशेष आकर्षण के रूप में दार ठाकुर नृत्य अकादमी द्वारा प्रस्तुत गीत नाट्य अनन्य दार ठाकुर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध कलाकार सुस्मिता पाल के नृत्य निर्देशन में प्रस्तुत ये कार्यक्रम सौंदर्य, परंपरा और सृजनात्मकता का अद्भुत संगम था। कार्यक्रम का एक गौरवपूर्ण अध्याय था डॉक्टरेट अवार्ड 2026 का वितरण। समाज, संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट समाजसेवी सुकांत हलदार, संगीत कलाकार श्रावली चक्रवर्ती और शिक्षाविद श्री सुकांत मंडल को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह ने आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान की। इसके अलावा माताओं के लिए आयोजित जननी और शिक्षाइनी प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह ने सभी की सराहना प्राप्त की। इसमें मातृत्व, शिक्षा और समाज निर्माण में महिलाओं के योगदान को उचित सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूजनीय श्रीमद स्वामी अनंतानंद जी महाराज उपस्थित रहे। इसके अलावा समाजकर्मी सतीनाथ मजूमदार, शिक्षक उज्ज्वल कुमार दास, अध्यक्ष निताई चंद्र घोष, विशिष्ट समाजसेवी एवं पत्रकार डॉक्टर शाश्वती दास सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। डॉक्टर अपूर्व चक्रवर्ती के दूरदर्शी नेतृत्व में सफलता की नई मिसाल। इस विशाल और सुव्यवस्थित आयोजन के पीछे जिनका अथक परिश्रम, समर्पण और दूरदर्शी योजना सबसे अधिक उल्लेखनीय रही, वे थे डॉक्टर अपूर्व चक्रवर्ती। उनकी संगठन क्षमता, संस्कृति प्रेम और समाजोन्मुख सोच ने इस कार्यक्रम को एक अनूठी ऊंचाई प्रदान की। प्रत्येक चरण की सूक्ष्म योजना, अतिथि सत्कार, कलाकार समन्वय से लेकर संपूर्ण संचालन तक उनका नेतृत्व प्रशंसनीय और प्रेरणादायक रहा। संस्कृति और शिक्षा के प्रसार में डॉक्टर अपूर्व चक्रवर्ती का निरंतर प्रयास आज रघुनाथगंज ही नहीं, पूरे मुर्शिदाबाद का गौरव बन चुका है। उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और गणमान्य लोगों ने उनके इस महान प्रयास की सराहना की। गौरव की शाम, यादों से जगमगाया रघुनाथगंज। विद्यार्थियों, अभिभावकों और संस्कृति प्रेमी लोगों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति से यह कार्यक्रम जीवंत और भव्य बन गया। अनन्य दार ठाकुर केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि परंपरा, सम्मान, संस्कृति और सामाजिक चेतना का उज्जवल उदाहरण था। रघुनाथगंज की धरती पर ऐसा महान आयोजन भविष्य में भी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा, यही सभी की अपेक्षा है। কাকিনাড়ার ইটভাটার 30 জন শিশুর শিক্ষা, খাদ্য ও বস্ত্র দায়িত্ব নিয়েছেন এই মানুষটি। এরপরে যার কথা বলবো তিনি হলেন মাননীয়া শ্রাবণী চক্রবর্তী মহাশয়া। জীবনের প্রতিটি লড়াই মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলে, তেমনই এক সংগ্রামী নারীর নাম শিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তী। জীবনের দুঃখ কষ্টকে জয় করেছে গানকে হাতিয়ার করে। এরপরে রয়েছে শ্রী সুকান্ত মন্ডল মহাশয়, যিনি হলেন প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ গীতশ্রী শিশু বিদ্যা মন্দির ও কলা কেন্দ্র এবং এডুকেশন সেন্টার, বহরু, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা। ওনাদের আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ওনাদের হাতে ডক্টর অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়ার জন্য মঞ্চে আসার জন্য আমি বিশেষ অনুরোধ করছি আমাদের বিদ্যালয়ের সভাপতি মহাশয় মাননীয় শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে। মাননীয় শ্রীমতী শ্রাবণী শ্রী সুকান্ত কুমার হালদার মহাশয়, হয়ে সংকল্প বাচ্চা আমি করে দিচ্ছি, ওনারা আমার সাথে সহমত পোষণ করবেন। আমি শ্রাবণী চক্রবর্তী, সুকান্ত হালদার, সুকান্ত মন্ডল, আজ এই গৌরবময় মুহূর্তে
দাদা ঠাকুর ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কালচারাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাম্মানিক ডক্টরেট গ্রহণ করে ভারতবর্ষ, আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ এবং এই বিদ্যাপীঠের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে একটু জোরে করতালি হবে। প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অপূর্ব বাবুকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে এইভাবে আমাকে যোগ্য মনে করার জন্য, যে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং এত বড় একটা মঞ্চ দিয়েছেন আর এতটা সম্মাননা জ্ঞাপন করেছেন। অবশ্যই এখানে সকল সদস্যবৃন্দ এবং স্বামীজিকেও আমার প্রণাম জানাই এবং ছোটদের অসংখ্য ভালোবাসা জানাই। আর অপূর্বকে কী বলবো, আমার বিশেষ জানা ছিল না, তবে এখানে আসার পর থেকে ওনার আতিথেয়তা আর আপ্যায়ন দেখে সত্যি আপ্লুত। এতটা পথ আসার পরে এতটুকু মনে হয়নি যে আমাদের জার্নি হয়েছে, সেটা একমাত্র অপূর্ব বাবুর জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এখানে সবার আগে, যাকে আগেই ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল, যার জন্য আমার অপূর্ব বাবুর সাথে আলাপ, সে হচ্ছে আমার ছোট বোন ডক্টর শাশ্বতী দাস। ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য। আবার ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ অপূর্ব বাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। উপস্থিত এই মঞ্চের সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত সব আমাদের গুরুজন ব্যক্তিদের কাছে আমি আমার শতকোটি প্রণাম জানাই এবং উপস্থিত আমার বন্ধু বান্ধব ও ছোট ছোট ভাই বোনেদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা জানাই। আজকে সুদীপ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে এই জায়গা যার জন্য আমরা আসতে পেরেছি এবং এত বড় একটা সম্মানে সম্মানিত হতে পেরেছি, আমার পিতৃতুল্য দেবতা এবং ডক্টর অপূর্ব চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আর যার কথা নাম বললেই নয়, আমার সমস্ত এই সোশ্যাল ওয়ার্কের যে সব কিছু সাক্ষী, সে আমার বোন শাশ্বতী দাসের জন্য আজকের আমি এই জায়গায় আসতে পেরেছি। আর এই আমি যে সম্মানে সম্মানিত হতে পেরেছি, আজকের আমি এই মুর্শিদাবাদ দাদা ঠাকুর শিক্ষা নিকেতনের কাছ থেকে যে আমি সম্মানে সম্মানিত হতে পেরেছি, আমি গভীরভাবে আমি সত্যি গর্বিত। আর বিশেষ কিছু বলার নেই, আমি আবারও বলছি, আমার পিতৃতুল্য দেবতা আমি অপূর্ব চক্রবর্তী স্যারের কাছে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং উপস্থিত এখানে গুরুজন ব্যক্তিদের কাছে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করব। নমস্কার। এখন আমাদের ম্যাডাম স্যারেরা সবই বললেন, কিন্তু আমি কি বলবো, তবুও প্রথমত আমি বলি, আমাদের মূল মঞ্চের অনুষ্ঠানে যারা অতিথি হিসাবে রয়েছেন তাদের সবাইকে প্রণাম এবং আমাদের সামনে অভিভাবক প্রত্যেক বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের বলবো ছাত্রছাত্রীরা চতুর্থ শ্রেণী অঙ্কিত সরকার, অঙ্কিত হালদার, ঋষি। আমাদের হৃদয়কে মন্থিত করেছে, যাদের কথা আমাদের হৃদয়ে ছেড়ে দিয়েছে জ্ঞানের প্রদীপ। একদিন নজরুলকে তিনি ডাকলেন কান বলে। কান নজরুলকে রেখে ফায়ার কেন? সে মায়ের পরীক্ষা হয়েছিল, জননী শিক্ষায়নী, তিনি শিক্ষক মা, তারই একটি আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্থানে আমরা তাকে সম্মান জানাই।
জোরে হাততালি। জননী শিক্ষায়নী। তো আজকে মাদের কাছে শুনে নেন এই তাদের তার মাঝখানে এই যে পুরস্কারটা পেলাম এটাই খুশি, সব গরম চলে গেল। কথাগুলো বলুন। খারাপ লেগেছে, এখন তো স্কুলটা আমাদেরও ফ্যামিলি হয়ে গেছে, খারাপ কিছু থাকলেও তার সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ। জোরে হাত তালি। যে আমি বলেছিলাম দাদা ঠাকুর পরিবার